یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ وارث اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ پہلی تا 10ویں جماعت آن لائن کلاسز کا آغاز 1 ستمبر سے ہوگا۔ تلنگانہ میں کرونا کے 1842 نئے مثبت معاملات درج کیے گئے اور 1825 مریض روبہ صحت ہوئے۔ مرکزی حکومت نے آج کہا ہے کہ ملک میں روبہ صحت ہونے کی شرح 75.27% تک جا پہنچی اور دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے RTC عہدیداروں کا آج اجلاس منعقد کیا گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پہلی تا 10ویں جماعت آن لائن کلاسز کا آغاز 1 ستمبر سے ہوگا۔ اسپیشل چیف سیکرٹری محکمہ اسکولی تعلیم نے اس سلسلے میں احکام جاری کیے۔ یہ فیصلہ مجلس وزراء کے ہوئے گزشتہ اجلاس کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں فاصلاتی تعلیم اور اسکولی تعلیم کے آغاز کو منظوری دی گئی۔ مختلف ڈیجیٹل ٹی وی ٹی سیٹ پلیٹ فارمز کے ذریعے آن لائن کلاسز کی اجازت ای لرننگ اور فاصلاتی تعلیم کے حصے کے طور پر دی گئی۔ تمام اساتذہ سے خواہش کی گئی کہ وہ اس ماہ کی 27 تاریخ سے اسکولز میں حاضر ہوں تاکہ ای مواد اور اسباق کے منصوبے تیار کر سکیں۔ تاہم اسکولز کھولنے کے لیے مرکزی حکومت کے احکام تک یہ اسکولز عملاً بند رہیں گے۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے معاملات حال 1,06,842 تک جا پہنچے ہیں، کیونکہ 1,842 مزید افراد کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران متاثر ہوئے ہیں۔ ریاستی محکمہ صحت و طبابت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 36,000 نمونوں کی جانچ کی گئی، جن میں سے ان نئے معاملات کا پتہ چلا ہے۔ اسی عرصے کے دوران 18,025 کووڈ-19 کے مریض روبہ صحت ہو کر ریاست کے مختلف اسپتالوں سے ڈسچارج کیے گئے۔ اس طرح ریاست میں روبہ صحت ہونے کی شرح بڑھ کر 77.67% ہو گئی۔ اس طرح روبہ صحت ہونے کی شرح 82,411 ہو گئی ہے۔ اسی دوران کووڈ-19 کے اور دیگر پیچیدگیوں کی وجہ سے 6 اموات ہوئیں۔ اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 761 ہو گئی ہے۔ دریا اثنا گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، جہاں کرونا وائرس کا کافی اثر ہے، میں 377 نئے معاملات گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درج کیے گئے، جبکہ نظام آباد، کریم نگر، سوریا پیٹ اور رنگا ریڈی اضلاع میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے تقریباً 100 نئے معاملات درج کیے گئے۔ آندھرا پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7,895 کووڈ کے نئے معاملات درج کیے گئے۔ اس طرح ریاست میں اس مرض سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3.5 لاکھ تجاوز کر گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 93 افراد کی موت ہوئی۔ محکمہ صحت کے بلیٹن کے مطابق اسی عرصے کے دوران 2.6 لاکھ افراد روبہ صحت ہوئے۔ گزشتہ روز 7,449 افراد روبہ صحت ہوئے۔ ریاست میں فی الحال 89,000 سے زائد سرگرم معاملات ہیں۔ مرکزی حکومت نے آج کہا ہے کہ ملک میں روبہ صحت ہونے کی شرح 75.27% تک جا پہنچی ہے۔ بحیثیت مجموعی 57,469 کووڈ کے مریض گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روبہ صحت ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ملک میں روبہ صحت ہونے کی تعداد سرگرم معاملات سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ایک ہی دن میں 61,408 معاملات کے ساتھ ہندوستان میں کرونا کے معاملات کی تعداد 31,06,348 تک جا پہنچی ہے۔ اموات کی تعداد 57,542 ہو گئی ہے، کیونکہ 836 اموات گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درج کی گئی ہے۔ ملک میں 7,10,771 سرگرم معاملات اس انفیکشن کے ہیں، جو مکمل معاملات کا 22.88% ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ ملک میں اموات کی شرح میں بھی بتدریج گراوٹ ہوئی ہے۔ موجودہ طور پر ملک میں اموات کی شرح 1.85% ہے، جو عالمی طور پر کم میں شمار کی جاتی ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق 6 لاکھ معائنے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیے گئے۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا ہے کہ ریاست کی ہر ایکڑ اراضی کو کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر اور بروقت مناسب بارش کی وجہ سے کاشت کے تحت لایا گیا۔ انہوں نے سدی پیٹ میں بیشتر پروگراموں میں حصہ لیا۔ انہوں نے گوریلا گنڈی علاقے میں ڈبل بیڈ روم مکانات کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 3,500 تالابوں میں سے 3,000 اپنی مکمل گنجائش تک پہنچ چکے ہیں اور کسان خوش ہیں، کیونکہ تخم ریزی کے علاقے میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے اسٹیل بینک کا استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی 5,000 میٹرک ٹن کی گنجائش کے ساتھ ایک اور عصری گودام بنایا جائے گا۔ وزیر سماجی بہبود کپلا ایشور نے آج عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ حیدرآباد کے NTR گارڈنز میں لگائے جانے والے 125 فیٹ اونچے امبیڈکر کے مجسمے سے متعلق کاموں میں تیزی پیدا کی جائے۔ انہوں نے امبیڈکر کی زندگی پر میوزیم اور آرٹ گیلری کے سلسلے میں بھی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ واضح ہے کہ ریاستی حکومت نے امبیڈکر کے مجسمے کی تنصیب کا منصوبہ تیار کیا ہے اور ساتھ ہی میوزیم و آرٹ گیلری کے قیام کے لیے 11 ایکڑ اراضی الاٹ کی ہے۔
वज़ीर अफज़ाइश मवेशियाँ थलसानी श्रीनिवास यादव ने आज कहा है कि हुकूमत डेयरी के किसानों के लिए सब्सिडी में इजाफे पर गौर कर रही है। उन्होंने विजया डेयरी मोबाइल आउटलेट के इफ्तिताह के बाद थरूर में खिताब करते हुए ये बात बताई। क़ब्ल उन्होंने तकरीबन 200 किसानों में किसान कार्ड्स तकसीम किए और हरी तहरम के तहत पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि विजय डेयरी आउटलेट्स में मज़ीद तोसी की जाएगी। करीमनगर मुल्क के उन 12 अजला में से एक है जो कम वक्त में NRIEGP के तहत मुलाजिमत की फराहमी की निशानी को हासिल कर पाया है। कौमी सतह की निगरान कमेटी के अरकान ने करीमनगर ज़िले का दौरा किया और रिकॉर्ड्स इसके तहत किए गए कई कामों का जायज़ा लिया। ये अरकान गैर तरतीब अंदाज में 3 मंडलों में से 2 मवाज़ात का दौरा कर रहे हैं। हमारे नामानिगार ने कहा कि टीम ने इंदौर 30 सीतारामपुर मवाज़ात का दौरा किया और मज़दूरों से रकमी अदायगी के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने नर्सरी के काम, डंपिंग यार्ड के काम और कब्रस्तानों की तामीर के काम का भी मुआयना किया। ये आकाशवाणी है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के RTC अहदेदारों का आज इजलास मुनक्किद किया गया। ऑपरेशन हेड्स के अलावा हर रियासत के ED की सतह के 3 अहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर बैन रियासती खदमात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि कोविड वबा की वजह से जारी साल मार्च से बैन रियासती खदमात रुक गई थी। ये इजलास जून में होने वाला था, ताहम कोरोना वबा की वजह से कई मरतबा ये इजलास मुलतवी किया गया। गणेश उत्सव ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ रियासती हुकूमत की मुबैना ज़ियादतियों की मजम्मत करते हुए गणेश उत्सव समिति ने हैदराबाद के खैरताबाद पर आज एहतजाज किया। समिति और विश्व हिंदू परिषद ने सियाह झंडे अहम मुकामात पर लगाते हुए रियासतगीर सतह पर पुरअमन मुजाहरों की अपील की। समिति के सदर राघव रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी भगवंत राव और इस तंजीम के दीगर अहदेदारों ने मुजाहरों में हिस्सा लिया। इस मौके पर भगवंत राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत गणेश चतुर्थी तकारीब पर गैर मौलाना पाबंदी आयद कर रही है। ये कहते हुए कि हुकूमत गैर जमहूरी तरीक़ाकार इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि गणेश के पंडालों के कई ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर कुसुम कुमार ने कहा है कि कौमी पार्टी गांधी खानदान के साथ खड़ी है। उन्होंने हैदराबाद में अपने बयान में ये बात कही। उन्होंने गांधी खानदान के खिलाफ मकतूबात तहरीर करने वाले पार्टी लीडरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने की ख्वाहिश की। मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर गश्त कर रही झूठी खबरों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ की मसाई के हिस्से के तौर पर हम हकीकत की जांच के साथ साथ वहम का पता चला रहे हैं। सोशल और डिजिटल मीडिया के बाज़ गोशों में दावा किया जा रहा है कि हुकूमत तलबा में मुफ्त स्मार्टफोन्स की तकसीम का मंसूबा रखती है क्योंकि तलबा जारी वबा की वजह से स्कूल्स को नहीं जा पा रहे हैं। हुकूमत ने इस दावे की तरदीद की और इसको झूठा करार दिया। इसने कहा कि मुफ्त स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन की तकसीम की किसी भी स्कीम का आगाज़ नहीं किया गया है। इसने शहरियों को ऐसी फर्जी ऑनलाइन लिंक्स के खिलाफ इंतबाह दिया। बेशतर सरकर्दा फिल्मी शख्सियतों ने प्रोडक्शन की सरगर्मियों बिलखुसूस सिनेमा इंडस्ट्री के लिए SOPs की जराई पर मसरत का इजहार किया है। सीनियर प्रोड्यूसर व हिदायतकार T भरद्वाज ने कहा कि कोविड-19 की वबा के दौरान SOPs मजीद मोहतात रहने इस इंडस्ट्री की रहनुमाई करेगा। जहेदकार वकील प्रशांत भूषण ने तहरीर अदालत की कार्रवाई के सिलसिले में ज़िमनी जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। उन्होंने उनके 2 ट्वीट्स पर माजरत से इनकार किया और कहा कि यह उनका पुख्ता अक़ीदा है जिस पर वो कायम है। भूषण ने कहा कि अदालत में क़ब्ल दिए गए बयान से इन्हिराफ जो उनकी नज़र में हकीकत है पर संजीदगी के साथ माजरत उनकी खुद की ज़मीर की आवाज़ की तख़ीर होगी। CBI की टीम जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच कर रही है ने आज जहां अदाकार के एक दोस्त सिद्धार्थ पितानी को पूछताछ के लिए मुसलसिल दूसरे दिन भी तलब किया। पितानी आज सुबह मुंबई के सांताक्रूज के कालीना इलाके में DRDO गेस्ट हाउस पहुंचे। CBI की टीम ने पितानी, सुशांत के बावर्ची नीरज सिंह और घरेलू खादिम दीपेश सावंत से गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ की थी। केरला में कोविड-19 के फैलने के सिलसिले में मालूमात हासिल करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का दूसरे मरहले का सीरो सर्वेलेंस जायज़ा आज शुरू हुआ। इस सर्वे के दौरान पल्लाकड़, थ्रिसूर, एर्नाकुलम अजला का अहाता किया जाएगा। इस पहले मरहले में सीरो सर्वेलेंस इन 3 अजला में अहाता किया गया था। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक मरतबा फिर सुन लीजिए। पहली ता 10वीं जमात ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ 1 सितंबर से किया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना के 1842 नए मुस्बत मामला दर्ज किए गए और 1825 मरीज रूबे सेहत हुए हैं। मरकज़ी हुकूमत ने आज कहा है कि मुल्क में रूबे सेहत होने की शरह 75.27% तक जा पहुंची है और दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के RTC अहदेदारों का आज एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इसी के साथ ही आकाशवाणी हैदराबाद से उर्दू में इलाकाई खबरें यहीं ख़त्म हुई।